पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी तार लेखक किए ना भुवनेश्वर बेहेरा। ओके प्रथम लेखक परिचितटा देखीदबा कौन देइछि देख आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े पथितଯୋଷା लेखक भाव में श्री भुवनेश्वर बेहेरा सुपरिचित। देख तांकर लेख परिचित टिके मन रखिले समस्त भल। देख 1917 मसीह कलाहांडी ठारे तांकर जन्म है एटा लिख 1917 मसीह कलाहांडी ठारे तांकर जन्म। बाल्य अवस्था से थिले मेधावी तेणु जड़े इंजीनियर भाव से सुख्याति अर्जन करियछंती। भारत वर्ष रे जड़े दक्ष इंजीनियर भाव ख्याति अर्जन करी से इंजीनियर कॉलेज रे शिक्षकता करले है से इंजीनियर कॉलेज को शिक्षकता करथिले। तापर देखो जड़े प्रोफेसर भाव से गौरव अर्जन करी संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति भाव कार्य कले। तांकरी समय रे संबलपुर विश्वविद्यालय तरफ सप्तशी नामक मासिक साहित्य पत्रिका प्रकाश पाई से थिले तार मुख्य संपादक। से किए जे भुवनेश्वर बेहेरा कौन तार मुख्य संपादक कार जो सप्तशी नामक साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइला से भुवनेश्वर बेहेरा थिले तांकर कौन मुख्य संपादक। से जे जड़े इंजीनियर ताहा नुहे मनीष जीवन अतल रहस्य को से अनुधान करी विभिन्न राम्य रचना और क्षुद्र गल्प मानक प्रकाश करा। देख तांकर आउरी भी लेख परिचित एटा मु पीडीएफ आपन को कौन टेलीग्राम रे शेयर करनेबी। बस मु एबे माने कौन आपन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा सेटा कहयो चाहूँ है आपण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानतु आ मु पीडीएफ आर प्रथम 2 मार्किया पीडीएफ जतक मु टेलीग्राम रे शेयर करनेबे आपण डाउनलोड करनेबे तापरे लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करनेबे। ओके डन जो माने टेलीग्राम में जॉइन होइना से माने जॉइन होई पारियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम देखिबा। देखो तमरो मेन इंपोर्टेंट रहउची जे पश्चिम आफ्रिका भ्रमण कहानी रो सफलता प्रतिपादन कर। एटा प्रथम मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जार कि आपण मनकर आसीर बहुत ही चांस अछि हला। देखो किछि असुविधा नै जदि पीडीएफ तो मु देई देब टेलीग्राम रे जो माने टेलीग्राम रे जॉइन होलो जल्दी जॉइन हो जाओ हला काइना आपण मनकर गोटे दिन पर एग्जाम अछि बुझ पाइलो कि नै कोर्ट 13। देखो तांकर भ्रमण कहानी सफलता प्रतिपादन कर हला तांकर जो भ्रमण कहानी रो केमती होइतिला सेटा आपण माने वर्णना करिवे। देखो काहे क्यों अनादि जुगर मनीष मनरे बुलिबार पिपासा चेई उठिछि। प्रकृत रे शांति कोଳରେ उलग्न अवस्था रे मनीष जेपरि बुलुथिला सेथिरे ताहार भ्राम्यमाण मनोवृत्ति रे परिचय ही केवल मिली थाए। तांकर भ्रमण कहानी किपरि होइछि सेटा भी लिखिबाटा निहाती जरूरी। आ समस्ते पॉइंट करी लिखिबे जदि तमर आस्थिबो 15 मार्क तो हला आपण माने पॉइंट कर लिखिबे। देखिथिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमर डिस्कशन भी सच्ची जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिनाथि त लाइक प्लेलिस्ट रे अछि आपण ने देखि परिबे। जदि तमर 15 मार्क आस्थियो तो तमे पॉइंट देकिन लिखले सबठारु भलो हेबो ना। जदि भी तमे पॉइंट देकिन लिखुचो ताले तमु कोन हबो ना सेठी आपण जदि पॉइंट दे लिखचंती 1 2 3 4 एमती पॉइंट दे लिखचंती तो सेठी आपण को मार्क मिलियो ही मिलियो बुझि परछन कि नै। अच्छा तापर देखियो समस्त पॉइंट दे लिखियो। मनीष कार्यक्रम सभ्य होइछि जुग बदलिछि देश बदलिछि सामाजिक संस्कृति सब उल्लेखन भावे बदली जाइछि। मनीष जाजाबर मन अन्य देश को देखिया पई व्याकुल होइछि। मनीष मनरे केते स्वप्न केते बासना थाए ताहा जानी हुए नाही। दरिया एपारे बसिथिबा मनीषटीए दरिया सेपारे कोन अछि जानिबाकू उद्विग्न होई पड़े। सेठाकू जिबाकू मनरे तार डेणा लागि जाए। सेठाकू से जाए तार अजणा अनुसंधान रे जहा चाहि न थाए ताहा से पाए अथच जहा चाहि थाए ता बेले बेले से पाइबी न थाए बुझ पाइलो कि नाही। एटा तो सत्य कथा माने मनीष जहा चाहि थाए से कोन ताहा पाए से ताहा पाए। मनीष जहा चाहि न थाए सॉरी जोड़ा चाहि न थाए से ताहा पाए से अथच
ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ତା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପାଇନଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସତ କଥା। ଯଦି ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ ଆଜିର ମଣିଷ ଦେଶ ଶାନ୍ତିର ବୁଲି ଲାଗିଛି। ନିଜ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ଅନ୍ତରକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ରଖି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି ଏସବୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜନସମାଜ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମନ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ସେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ। ସାହିତ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଗାଇଛି ମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରେରଣା। ସାହିତ୍ୟ ତ କଣ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ସରହଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ମେନ୍ ଯୋଉଠି ଦେଖ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟା ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କଣ? ଏକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା ଲେଖିବ କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଲେଖକର ସେପରି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ସ୍ଥାନ ଓ ସେଠାକାର ସଂସ୍କୃତି, ଜନସମ୍ପର୍କ, ସମାଜର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଧେୟ। ଲେଖକ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶୈଳୀ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଯାହା ପାଇଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପାଠକର ତାହା ଆମଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଉପସ୍ଥାପନର ଚତୁରୀ ରଖି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆସେ ସଫଳତା। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ କଣ ଆସେ ନା ସଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଏକ ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ହେଲା, ସାର୍ଥକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିଁ କରିପାରିଥାଏ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ହିଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ଯଦି ଭ୍ରମଣକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଛଟା ସମେତ ଜଣେ ସଫଳ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ସ୍ପଷ୍ଟା ମାନସ ସୃଷ୍ଟି ପରିସରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବି କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେବ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ନହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେବ। ହେଲା, ତ ଲେଖିବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀର ସଫଳତା। ହେଲା, ସେ ଦେଇଛି କେତେ? ଆମର ନିହାତି ବହୁତ ଗୁଡା ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀର ସଫଳତା। ହେଲା, ତମେ ବାସ୍ ତାକୁ କଣ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଲେଖିବ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଅଧିକା କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ତମକୁ 15ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତମେ ଏତେ ବଡ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ହେଲା, ମାର୍କ ତମକୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ତ ତମକୁ କେମିତି ମାର୍କ ମିଳିବ ନା ତମେ ଲେଖିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି ବାଟ। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଲେଖିବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ଲେଖ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅତୀତ ପରିଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଅନେକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯଥା ଡକ୍ଟର କୃଷିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀରାମ ଦାସଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ କାହିଁକିନା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ କିଏ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାବିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟା କଣ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଭ୍ରମଣକାରୀ। ହେଲା, ଜଣେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମନରେ ତାର ଦେଖାଦିଏ କେତେ ଆଶଙ୍କା। ସତ କଥା ଏଇଟା। ତମର କଣ ତମେ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ନୂଆ ଯାଇଛ, ଧର ତମକୁ କଣ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନୂଆ ଚାଲିଚଳନି, ସବୁ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ତମକୁ ଲାଗିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ?
ତ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଲେଖିବ ନା ତମେ ଏଉଠି ଲେଖିବ। ଏଉଠୁ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ସେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲା ଲେଖିବ। PDF ଦେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ PDF ଅଛି ଫ୍ରି। ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ, PDF ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଇଜିଲି। ଦେଖ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ତଥା ମନ ତାଙ୍କର ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାକୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ତଥାପି ମନ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହୃଦୟର ଦେଖାଦେଇଛି ଅସୀମ ସାହସ। ଦେଖ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ନଗ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ସହ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ଭଲମନ୍ଦ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ରସାଳ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା, ମନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖ ନହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖିଲ ଯେତିକି କହିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ନାମକରଣଗତ ସଫଳତା। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ନାମକରଣ ଯେକୌଣସି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରୁ ନାମକରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ତଫାତ୍। ଏହା ଏକ ସିମ୍ବଲିକ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଧର୍ମୀ ନାମକରଣ। ଢେଙ୍କିର କାମ ସେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ବା ଧାନ କୁଟିବା। ଢେଙ୍କିର କାମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଧାନ କୁଟିବା, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଧାନ କୁଟିବ ହେଲା, ଢେଙ୍କିର କାମ। ମନେ ଅଛି ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆପଣମାନେ ଢେଙ୍କି ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା। ଢେଙ୍କିର ଏହି ଧର୍ମକୁ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯେପରି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଢେଙ୍କି ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଢେଙ୍କି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଥିବାରୁ ନା ଢେଙ୍କି ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଢେଙ୍କି ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନାମକରଣଗତ ସଫଳତାରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଯେ ସଫଳ ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ଲେଖିବ ବାସ୍ତବତା ଓ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସଫଳତା। ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସଫଳତା ସେ କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଲେଖକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ବାସ୍ତବତା ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ବିନା ସାହିତ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ। ଏହା ଯୁଗାଶ୍ରୟୀ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ସ୍ରଷ୍ଟା ବାସ୍ତବବାଦୀ ନହେଲେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ପାଠକ ଦେଶ କାଳପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ ଧାରଣା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସେହି ହେତୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟି। ତ PDF ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।